After print media organizations, you're going to learn about electronic media organizations. The following are the organizations related to electronic media. First one, Prasar Bharati. The two major constituents of Prasar Bharati are Akashvani and Doordarshan. Second one, Parliament channels, which comprise of RSTV, that is Rajya Sabha Television, and LSTV, Lok Sabha Television. The third one is IBF, Indian Broadcasting Foundation. And the fourth one, BCCC, Broadcasting Content Complaints Council. ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ 4 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കടക്കാം. പ്രസാർ ഭാരതി. Without further ado, let's get straight into the topic പ്രസാർ ഭാരതി. പ്രസാർ ഭാരതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് പ്രസാർ ഭാരതി? പ്രസാർ ഭാരതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം, പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, കൂടാതെ പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ 2 ഘടകങ്ങളായ ആകാശവാണിയും ദൂരദർശനും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. You should learn what is Prasar Bharati, when did it come into existence, what are the objectives of Prasar Bharati, and finally about its 2 constituents, Akashvani and Doordarshan. Prasar Bharati is the public service broadcaster in the country. It is a statutory autonomous body established on November 23, 1997. Statutory means legal. Autonomous body means it's a self-governing body, not under the control of government. It can take its own decisions. It was established to inform, educate, and entertain the public and to ensure a balanced development of radio and television broadcasting. The 2 constituents of Prasar Bharati are All India Radio and Doordarshan. ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസേവന പ്രക്ഷേപണ സംരംഭമാണ് പ്രസാർ ഭാരതി. ഇത് നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയംഭരണ അവകാശമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതായത് ഭരണകാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. നവംബർ 23, 1997 പ്രസാർ ഭാരതി നിലവിൽ വന്നത്. പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയും ദൂരദർശനും. വിവരം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദം എന്നിവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക, റേഡിയോയുടെയും ടെലിവിഷൻ്റെയും സന്തുലന വികസനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രസാർ ഭാരതി കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ഓരോ ലക്ഷ്യവും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പഠിക്കാം. Here are the objectives of Prasar Bharati mentioned in the Prasar Bharati Act 1990. To uphold the unity and integrity of the country and the values enshrined in the Constitution. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. The second objective is to promote national integration. ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. The third objective, to safeguard citizens' rights to be informed on all matters of public interest and presenting a fair and balanced flow of information. പൊതുജന താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അറിയാനുള്ള പൗരന്റെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുക. കൂടാതെ സത്യസന്ധമായും സന്തുലിതമായും വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക. The next point, to pay special attention to the fields of education, literacy, agriculture, rural development, environment, health, family welfare, science and technology. വിദ്യാഭ്യാസം,
സാക്ഷരത, കൃഷി, ഗ്രാമവികസനം, പരിസ്ഥിതി, ആരോഗ്യം, കുടുംബക്ഷേമം, ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികതയും തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക. The fifth one, to create awareness about women's issues and protect the interest of children, aged and other vulnerable sections of the society. സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, അവശതയനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. The next point, to provide adequate coverage to diverse cultures, sports, games and youth affairs. വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ, കായിക വിനോദങ്ങൾ, യുവജന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിഗണന നൽകുക. അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം. To promote social justice, safeguarding the rights of working classes, minorities and tribal communities. തൊഴിലാളികൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ നീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. Here is the last point, to promote research and expand broadcasting facilities. സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. I think it's a bit difficult for you to remember all these points, right? Do one thing, you just read it for many times until you get thorough with the topic. Then, try to remember 2 or 3 words in each point. ഇതിൽ 8 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് പല ആവർത്തി മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ പോയിന്റിലെയും 1-2 വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. ഉദാഹരണമായി ആദ്യ പോയിന്റിൽ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം. ഇപ്രകാരം ഓരോന്നിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ 2 ഘടകങ്ങൾ? Which are the 2 main constituents of Prasar Bharati? All India Radio and Doordarshan. We can start with All India Radio or Akashvani. This is one of the largest broadcasting organizations in the world. Its motto is Bahujana Hidaya, Bahujana Sukhaya, which means the welfare and happiness of the masses. In the beginning, the name of All India Radio was Indian Broadcasting Company, IBC. Later, it was changed to Indian State Broadcasting Service, ISBS. And then, in 1936, its name was again changed to All India Radio. In 1957, it got another name called Akashvani. At the time of Indian independence, it had only 6 stations. Now, it has got 407 stations. Not only that, it covers 99.2% of the total population. You know what is the main objective of All India Radio? To provide information, education and entertainment to the people of our country. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ അഥവാ ആകാശവാണി. ബഹുജന ഹിതായ, ബഹുജന സുഖായ എന്നതാണ് ആകാശവാണിയുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഇനി ഒരൽപ്പം ചരിത്രം. തുടക്കത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ പേര് ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി IBC എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് ISBS എന്നാക്കി മാറ്റി. 1936 ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നത്. 1957 ആകാശവാണി എന്ന മറ്റൊരു പേരുകൂടി ലഭിച്ചു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ 2ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്.
ആരാണ് ആകാശവാണി എന്ന പേര് നൽകിയത്? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? MV ഗോപാലസ്വാമി. ഇനി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര സ്റ്റേഷനുകളായിരുന്നു? വെറും 6 സ്റ്റേഷനുകൾ. ഇന്ന് അത് 407 സ്റ്റേഷനുകളായി മാറി. മാത്രമല്ല, ജനസംഖ്യയുടെ 99.2% ആളുകളിലും ആകാശവാണിയുടെ പരിപാടികൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇനി ആകാശവാണിയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? വിവരം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദം എന്നിവ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. Now let's move on to the next organ of Prasar Bharati, that is Doordarshan. On September 15, 1959, television transmission was started by All India Radio from New Delhi. In your English textbook, it's given as November 1st. So please make it as September 15th. Daily transmission of programs started in 1965 only. Before that, the programs were telecasted only 3 days in a week. See, at that time, television was solely under All India Radio. On 1st April 1976, television was separated from All India Radio under the new banner Doordarshan. It was only in 1976 it got the name Doordarshan. Then, in 1982, Doordarshan started telecasting programs in color. It also undertook the live coverage of 9th Asian Games in the same year, 1982. So, both color transmission and live coverage started in 1982. The motto of Doordarshan is Satyam Shivam Sundaram, which means the truth is the God and the God is beautiful. The truth is the God and the God is beautiful. Satyam Shivam Sundaram. Today, Doordarshan has got 30 television channels in 22 languages. പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ 2 ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആകാശവാണി, മറ്റൊന്ന് ദൂരദർശൻ. ദൂരദർശനെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം, കാരണം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കുറെ കൂടി വിശദമായി പഠിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 15, 1959 ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം മാത്രമായിരുന്നു സംപ്രേഷണം. ദൈനംദിന സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചത് 1965 ഏപ്രിൽ 1, 1976 ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം വേർപെടുത്തി ദൂരദർശൻ എന്ന പുതിയ പേര് നൽകി. അപ്പോൾ ദൂരദർശൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ച വർഷം ഏതാണ്? 1976. 1982 കളർ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് പരിപാടികൾ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. 9ാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആണ് ആദ്യമായി തത്സമയം ജനങ്ങളിലെത്തിയത്. ഇന്ന് ദൂരദർശന് 22 ഭാഷകളിലായി 30 ചാനലുകളുണ്ട്. ദൂരദർശന്റെ മുദ്രാവാക്യം സത്യം ശിവം സുന്ദരം. സത്യം ദൈവമാണ്, ദൈവം സുന്ദരമാണ്. ഇതാണ് ഈ വാക്യത്തിനർത്ഥം. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇന്ന് പഠിച്ചതിൽ ഒരല്പം പ്രയാസം തോന്നിയ ഭാഗം ഏതാണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രസാർ ഭാരതി, പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലേ? ഇതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പ്രസാർ ഭാരതിക്ക് 8 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറയാം. ബിഫോർ ദാറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, what is Prasar Bharati? It is a body established to provide autonomy to Doordarshan and All India Radio. I stress on the word autonomy, സ്വയം ഭരണാവകാശം. ഇത് കൂടുതൽ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ആസ്ഥാനം. ഇനി ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, to uphold unity and integrity of India.
ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ, ടു പ്രൊമോട്ട് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ, ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. തേർഡ് വൺ, ടു സേഫ് ഗാർഡ് സിറ്റിസൺസ് റൈറ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ, പൗരന്റെ അറിയാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കുക. Then the fourth one, to pay special attention to education, literacy, agriculture, rural development, science, etc. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഗ്രാമീണ കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക. To protect the interests of women, children and aged, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പ്രായമായവരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ കുറെ കൂടി എളുപ്പമായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. Now it's question time.